안녕하세요. 탈무드입니다. 이번 시간에 2부 이어서 읽도록 하겠습니다. At the time, 그때에 the government of Egypt ruled over all the other nations. 그 당시에는 이집트 정부가 혹은 이집트 왕국이 다른 모든 민족들을 다스리고 있었습니다. As soon as the power of Egypt was crushed, 그런데 그러한 이집트의 힘이 으깨지자마자, 그러니까 파멸하자마자 the power of the other nations was broken. 다른 민족들의 힘 역시도 무너졌습니다. How do we know? 우리가 이걸 어떻게 알 수 있습니까? 출애굽기 15장 15절에 보시면 For it is written 이렇게 기록되어 있습니다. Then the chiefs of Edom shall be amazed. 그때에 에돔의 지도자들이 shall be amazed. 놀라게 될 것입니다. And the people shall hear and be afraid. 그리고 그 백성들은 듣고선 두려워하게 될 것입니다. Because at the time they were all attached to the service of Egypt. 왜냐하면 그 당시에는 모든 민족들이 이집트를 섬기고 있었기 때문입니다. They depended upon Egypt to help them. And they all requested assistance from Egypt to strengthen themselves. 즉, 그 당시에 다른 모든 민족들은 상징적으로 이집트에게 의존해 있었습니다. 그래서 이집트에게 도움을 요청했고요. 그 도움을 요청한 이유는 이집트가 자신들에게 힘을 줄 것이라 믿었기 때문입니다. Therefore, 따라서 when they heard of the mighty acts that the Holy One, blessed be He, performed in Egypt. 따라서 그 모든 백성들이 거룩하신 하나님께서 이집트에게 행하신 그 위대한 일들을 듣고 나자 they were discouraged and were unable to stand firm. 그들은 주눅이 들게 되었고요. 더 이상 온전히 바로 설 수 없게 되었습니다. And they all quaked and trembled and lost their power. 그리고 어떤 의미로 그들은 모두 떨게 되었고 그들의 힘을 잃게 되었습니다. Certainly, 분명 when their strength was broken above, 영적인 세계에서는 그들의 힘이 꺾여졌습니다. The strength of all those attached to him was broken. 또한 그 이집트에 붙어있던 다른 힘들 역시 꺾여졌습니다. For once the strength of all of them was broken above, all those below were broken because of that strength which was broken first. 다시 말하면 영적인 세계에서 한번 그들의 힘이 꺾여지면 마찬가지로 땅에서도, 즉 실제 세계에서도 그들의 힘은 꺾여집니다. 왜냐하면 영적인 질서상 먼저 위에가 먼저 꺾인 다음 아래가 꺾이기 때문입니다. Therefore, 따라서 출애굽기 14장 25절은 이렇게 이야기합니다. He took off his chariot wheels. 그분께서는 그들의 전차의 바퀴들을 분리해내셨습니다. 빼셨습니다. 라고 번역할 수 있겠죠. 하지만 literally, 문자적 해석에 따르면 그 바퀴는 하나라고 이야기하고 있습니다. 실제로 히브리어를 보시면 vayasar et
ofan 해서 이제 단수형으로 나오죠. 그래서 namely, 즉 the strength from above, 영적인 세계에 이집트를 담당했던 영적 세력을 의미합니다. As mentioned earlier, 이에 대해서는 앞에서 이미 설명드렸습니다. 출애굽기 14장 25절에 이렇게 기록되어 있습니다. That they drove heavily. 그들은 직역을 하자면요. 그들은 무겁게 나아갔습니다. Once it was broken, they could not move. 한번 그것이 꺾이자마자 they could not move. 그들은 더 이상 움직일 수 없었습니다. 그러니까 급속도로 한번 무게가 실리자 급속도로 진행된다는 것이죠. Come and behold. 와서 보십시오. It is so. 이 일은 그렇게 일어났습니다. For it is not written. 왜냐하면 성경에는 이렇게 기록되어 있지는 않습니다. And he took off his chariots, wheels, or chariot wheel, meaning either both in plural or both in singular. 즉 이야기하고자 하는 바는 성경에는 그리고 하나님 그분께서는 그의 전차들의 바퀴들이라고 양쪽 다 복수로 사용하시거나 혹은 his chariot wheel, 그의 전차의 바퀴라고 둘 다 단수로 사용하고 있지 않습니다. But rather it is written, 오히려 성경은 이렇게 기록되어 있습니다. And he took off his chariot's wheel. 즉 그리고 하나님 그분께서는 그의 전차들의 한 바퀴를 빼셨다고 기록되어 있습니다. Wheel is singular. 여기서 바퀴는 이제 단수로 쓰여 있는 거죠. And his chariots, 그리고 전차들이라고 복수로 쓰여 있습니다. 또 반대로 생각하면 전차의 바퀴들이라고도 표현 안 하고 전차들의 바퀴, 하나의 바퀴라고 표현되어 있다는 거죠. And that is, 따라서 because will, Hebrew ofan, is the power to which all of them were attached. 이렇게 기록된 이유는 여기서의 하나의 바퀴라는 것은 다름 아닌 다른 모든 세계가 그것에 붙어 있는 혹은 그것에 기대고 있는 하나의 힘을 나타냅니다. As is written above, 위에서 설명한 바와 같이 말이죠. It is therefore written in the singular form. 따라서 이 바퀴는 단수형으로 쓰여져 있습니다. We can also explain. 또한 우리는 이렇게 설명할 수 있습니다. And he took off his chariot's wheel. 그리고 그는 전차들의 바퀴, 하나의 바퀴를 떼어내셨다. Come and behold. 와서 보십시오. Happy is the portion of Israel that the Holy One, blessed be He, wanted to join with them and to be their portion. 이스라엘의 분기세는, 이스라엘의 몫에는 축복이 있습니다. 왜냐하면 거룩하신 그분께서 그 이스라엘 백성들과 함께 있기를 원하시며 당신의 분깃이 되기를 원하시기 때문입니다. And that they should be his portion. 또한 그들은 그분의 몫이 되어야 하기 때문입니다. This is what is written. 이것이 바로 This is what is written. 이것이 바로 그것과 관련된 이야기입니다. And hold fast to him. 신명기 13장 5절에 보시면 그리고 그는 그를 강하게 단단히 붙잡고 있다. And 그리고 신명기 4장 4절에서 But you that did cleave to Hashem your Elohim. 그리고 너희는 너희의 하나님 요드바의 하나님을 하나님께 붙어 있었다라고 표현하고 있죠. To Hashem indeed.
여기서 분명히 요드에바브의 하나님이라고 표현되고 있습니다. It is also written, 또한 이렇게 기록되어 있습니다. 시편 135편 4절에 보시면 For Yah has chosen Jacob for himself. 참으로 요드해로서의 하나님이 당신 자신을 위하여 야곱을 선택하셨습니다. 라고 기록되어 있고요. 신명기 32장 9절에 보시면 And for Hashem's portion is his people. Jacob is the lot of his inheritance. 참으로 요드에바브의 하나님의 분깃이 바로 그 당신의 백성 야곱입니다. 그 야곱은 당신이 분깃입니다. 그러니까 당신의 것이라는 거죠. For he brought them forth from the holy seed to be his portion. 참으로 그렇습니다. 왜냐하면 하나님 그분께서 이스라엘 백성들을 당신의 몫으로 삼기 위해 거룩한 씨앗으로서 그들을 취하셨기 때문입니다. 혹은 이집트로부터 끄집어내셨기 때문입니다. This is not so for the other side and the nations of the world. 다른 민족들이나 다른 사람들의 경우에선 이렇지 않았습니다. 지금까지 이런 적은 없었습니다. Which have no connection to Zeirampin. 즉 정확히 얘기하면 제이람핀 카발라적 용어에서 이제 말쿠트 위에 있는 이 제이람핀과 연결이 전혀 없는 다른 측면이라는 건 이제 카발라적 용어로는요 클리포트 세계를 의미하고요. 인간적 차원으로 표현하면 the evil inclination, 악한 충동이라고 표현합니다. 그리고 the nations of the world, 나머지 이제 민족이라는 것도 이제 그 악한 충동을 의미하는 거죠. 우리 안에 선한 충동과 악한 충동이 있다 그러면 이제 악한 충동을 상징적으로 표현하는 단어가 이제 the nation, the other nations입니다. Therefore, 따라서 he gave them the holy Torah that was concealed 200 years before the world was created. 따라서 하나님 그분께서는 세상이 창조되기 이전에 200년간 숨겨져 있었던 하나님의 거룩한 말씀인 토라를 그들에게 주셨습니다. And this has already been explained. 그리고 이에 대해서도 이미 설명되었습니다. Because of his love, he gave it to the children of Israel to follow and to cleave unto it. 하나님은 그들을 향한 당신의 사랑 때문에 이 당신의 말씀인 토라를 이스라엘 백성들에게 주심으로써 그들이 그 토라를 따르고 그 토라에 붙어 있기를 원하셨습니다. 왜냐하면 이 토라가 상징적으로 이제 제이람핀을 의미하기 때문입니다. 제이람핀이라는 건 생명의 나무라고 부르기도 합니다. 생명의 나무에 붙으면 이제 죽지 않기 때문이죠. Come and behold, 와서 보십시오. All the camps of above and all the chariots are joined, all joined one to the other, levels by levels. 영적 세계에 있는 저 상위에 있는 모든 진들과 모든 전차들이 지금 서로 all joined 묶여 있습니다. Levels by levels. 예, 층층이 묶여 있다는 거죠. 어떤 영적 수준에 따라서 서로 이렇게 얽혀 있다는 거죠. Those above and those below are bound together. 즉 다시 말하면 영적 세계에서도 이제 위쪽과 아래쪽이 있죠. 마치 제이람핀과 말쿠트가 있듯이요.
위에 있는 것들과 아래에 있는 것들이 서로 긴밀하게 묶여 있는 상태입니다. And it was explained that it is written. 이것은 다음 구절로서 설명될 수 있는데요. 시편 104편 25절에 보시면 So is this great and wide sea. 이 앞에 있는 거대하고 넓은 바다 역시 그랬습니다. 라고 기록되어 있죠. And the living creature is over them. 그리고 온갖 살아있는 생명체들이 그들 위에 있습니다. Which is the nukva that is from the chest and higher of Zerampin that receives from the three living creatures of Zerampin. 즉 이것이 의미하는 것은요. 여기서부터 이제 약간 카발라적 용어들을 사용한대요. The nukva that is from the chest and higher of Zerampin that receives from the three living creatures of Zerampin. 그러니까 이제 제이람핀과 누쿠바라는 두 가지 용어가 지금 눈에 띄죠. 이 제이람핀은 생명의 나무라고도 불리고요. 상징적으로 이제 인간화, 의인화시켜서 표현하면 이제 어떤 남성이라고 생각하시면 됩니다. 그리고 누쿠바는 그의 아내라고 생각하시면 됩니다. 누쿠바라는 뜻이 여성이라는 뜻이거든요. 그래서 이제 제이람핀과 누쿠바는 이렇게 연결이 돼 있습니다. 긴밀하게. 마치 위의 것들과 아래 것들 이렇게 위의 존재, 아래의 존재가 긴밀하게 연결되어 있는 것처럼요. 왜냐하면 제이람핀은 상징적으로 남성성이라는 게 주는 존재고요. 빛을 주는 존재. 그다음에 누쿠바는 상징적으로 이제 여성적 측면, 빛을 받는 존재이기 때문입니다. 상징적으로 이제 누쿠바의 위치는 제이람핀의 이 가슴이라는 것도 의인화된 표현이죠. 왜냐하면 가슴의 위치가 심장이 있는 위치이기 때문에 이 제이람핀의 가슴에 누쿠바가 위치한다라는 것은 이제 그만큼 긴밀한 것을 또 상징하죠. 그리고 이제 가슴이라는 것은 그 비나의 속성, 그 이해, 어떤 지혜를 해석해내는 어떤 측면이 이 몸에 왔을 때는 몸의 비나의 측면이 티페레트, 즉 가슴이기 때문에 이렇게 표현됩니다. 아무튼 이 제이람핀의 가슴에 위치한 이 누쿠바가 있고 그 누쿠바는 그 제이람핀의 가슴에 위치하면서 제이람핀으로부터 세 가지를 받습니다. 그것을 three living creatures, 세 개의 살아있는 생명체라고 표현하고 있습니다. 제 생각엔 그 세 개의 생명체는 이제 헤스, 게브라, 티페레트, 그 오른쪽 왼쪽 가운데 기둥을 얘기하는 것 같은데요. 뭐 설명이 나올지 안 나올지는 잘 모르겠습니다. And she is the first living creature that all receive from, even the chariots of the other side, and nations of the world. 그리고 이제 누쿠바, 그의 아내인 이 누쿠바는 이제 네 번째 살아있는 생명체에 해당됩니다. 그 네 번째 살아있는 생명체의 특징은 무엇이냐면 위로부터 내려오는 그 세 명의 살아있는 생명체 있죠. 그들 모두를 포괄합니다. 그러니까 이것은 마치 저거와 같죠. 헤세드, 게브라, 티페레트로 대변되는 세 개의 기둥, 자비의 기둥, 심판의 기둥, 가운데 기둥, 이 세 가지 속성을 모두 말쿠투가 가지고 있는 것과 똑같은 의미입니다. 여기서 말쿠투가 이제 누쿠바를 의미하는 거죠. 마찬가지로 the chariots of the other side and the nations of the world. 제가 아까 말씀드렸던 클리포트 세계, 우리 안에 있는 악한 중동 쪽에 속하는 그쪽 세계도, 악한 세계 역시도 마찬가지로 구성되어 있습니다. 그러니까 악한 세계도 역시 마찬가지로 제이람핀과 누쿠바가 있을 텐데요. 빛을 주는 존재가 받는 존재가 있을 텐데요. 그들 역시도 그 누쿠바라는 영적인 어떤 표현으로는 이렇게 받는 그쪽 측면은
위로부터 내려오는 세 가지 속성을 모두 품고 있다는 것이죠. 그래서 지금 이집트의 세력들을 이야기하지 않습니까? 그래서 영적인 세계의 이집트의 세력들은 결국 그 악한 측면, 심판으로만 구성되어 있는 측면을 의미하고요. 그들 역시 위와 아래가 긴밀하게 연결되어 있다. 즉 악한 세계의 제이란핀과 말쿠트 누쿠바가 긴밀하게 연결되어 있다는 것을 이제 길게 설명해주고 있습니다. All the multitudes and the camps travel under her command. 그리고 모든 군중들과 그 군진들 역시 그녀의 명령 아래에 이동합니다. According to her instructions, they travel. 즉 그녀의 지도에 따라서 그들은 이동한다는 거죠. And by her word, they rest. 그리고 그녀의 말 한마디에 그들은 그 자리에 머뭅니다. 그러니까 모든 통치권, 지배권은 그녀에게 있다는 거죠. 바로 누쿠바에게 있다는 거죠. 왜냐면 그 누쿠바는 모든 걸 포괄하고 있기 때문입니다. 모든 속성을 가지고 있기 때문이죠. When she travels, they all travel. 그래서 그녀가 이동하면 그들 모두가 이동합니다. Because they are all joined to her. 왜냐하면 그들 모두가 그녀에게 묶여 있기 때문입니다. 그녀에게 속해 있기 때문입니다. Come and behold, 와서 보십시오. When the Holy One, blessed be He, wanted to remove the multitudes of Pharaoh below. 거룩하신 하나님께서 이 땅에 있는 이 아랫세계, 물리적 세계에 있는 파라오의 모든 군중들을 혹은 모든 군세들을 제거시키기 원하셨을 때 He first removed their power. As we explained. 우리는 위에서 설명한 바와 같이 하나님께서 먼저 영적인 그들의 세력을 꺾으셨습니다. What did he do? 그럼 구체적으로 하나님 그분께서 무엇을 행하셨습니까? He removed and detached that upper holy place that led all those chariots of the minister of Egypt above. 하나님 그분께서는 그 영적인 세계에 있는 그 영적인 세계의 이집트를 담당하는 그 장관 혹은 관리의 모든 전차들을 이끄는 하나의 거룩한 장소를 이제 detached, 연결을 끊어버리고 제거시키셨습니다. 그러니까 카발라의 개념은 절대학은 존재하지 않지 않습니까? 그래서 모든 것은 거룩한 영적인 세계의 그 빛, 하나님께서 비추시는 생명의 빛의 모든 생존권이 달려 있습니다. 따라서 하나님께서 만약에 빛을 끊으시면 그 어떤 영적 장관들도 이제 관리들도 힘을 쓸 수가 없는 거죠. 그러니까 이제 일종의 요즘 용어로 하면 이제 disconnect, 이렇게 끊어버리는 거죠, 연결을. 그래서 먼저는 영적 세계에 있는 이집트를 담당하는 관리의 모든 전차들, 그러니까 그에게 속한 모든 군사들의 힘들을 그 원천을 끊으셨다라고 표현하고 있습니다. As every chariot has under its command, even those of the other side. 즉 모든 전차들이 그 하나의 지휘관 아래에 있듯이 저 악한 세상에서도 그 클리포트 세계에서도 마찬가지라는 것이죠. As soon as it left, 하나님의 빛이 그들로부터 거두어지자 then all the camps and chariots could not travel. 그들은 그 모든 진들과 전차들은 더 이상 움직일 수가 없었습니다. Since they could not, the minister of Egypt was removed from its dominion with a flaming fire.
그들이 더 이상 이렇게 움직일 수 없자 이집트의 관리는 그의 힘을 상실해 버렸습니다. 그리고 그가 분노하고 있던 a flaming fire라는 것을 이제 분노로 일렁이는 그게 불이라는 것이죠. 불이라는 것은 이제 심판의 속성을 의미하죠. 그가 가지고 있던 심판의 속성의 힘도 없어지고 말았습니다. And then the dominion of Egypt was removed. 결국 이로 말미암아 이 땅에 있는 이집트의 세력들 역시 꺾이고 말았습니다. Therefore, 따라서 they said, 그들은 이렇게 이야기했습니다. Let us flee from the face of Israel. 이스라엘의 앞에서 우리 도망가자라고 이제 외쳤다는 거죠. 이스라엘의 면전에서 우리 빨리 도망가자. What is the reason? 그 이유는 무엇입니까? Because they saw the minister of Egypt burned in fire. 왜냐하면 영적인 의미에서 그들은 저 영적인 세계에 있는 이집트를 담당하는 관리가 불 가운데 다 불태워지는 것을 목격하였기 때문입니다. 그러니까 상징적으로 이제 자신들의 어떤 영적인 그 권력이 권세가 이제 불타고 있는 모습을 봤다는 것이죠. Rabbi Yitzchak said, 이삭락비는 이야기했습니다. When Israel approached the sea, 이스라엘 백성들이 그 바다에 당도하였을 때에 the Holy One blessed be called the minister who was appointed over the sea. 거룩하신 하나님께서는 그 바다를 담당하라고 임명하셨던 관리를 부르셨습니다. He said to him, 그리고 그는 그에게 말씀하셨습니다. At the time that I made the world, 내가 이 세상을 만들었을 그때에 I appointed you over the sea. 바로 내가 너를 이 바다를 지배하도록 임명하였다. And conditioned the sea so that its waters should split before my children. 그리고 나는 너에게 나의 자녀들이 너 앞에 오면 물이 갈라지도록 조건을 걸어 두었었다. Now the time has arrived for my children to pass in the midst of the sea. 자, 이제 때가 되었다. 나의 자녀들이 바다 가운데에서 걸어갈 때가 도래하였다. And afterwards, 그리고 그 이후에 it is written, 이렇게 기록되어 있습니다. 출애굽기 14장 27절에 보시면 And the sea returned to its strength when the morning appeared. 아침이 되자 그 바다는 그의 힘으로 돌아갔습니다. 라고 표현되어 있는데요. 여기서 히브리어를 보면 이타누라고 표현되고 있습니다. 히브리어 원어를 보시면 Vayashav hayam lipnot boker leeitano. 그래서 직역을 하면 그 바다는 돌아갔습니다. lipnot boker. 이거를 이제 여기서는 아침이 도래했을 때에 레에이타노, 어디로? 에이타노라는 곳으로 돌아갔다는 것이죠. 그래서 여기서 질문합니다. 에이타노가 무엇입니까? The condition, 히브리어로 트나오가 이제 조건이란 뜻이죠. 그래서 그의 조건, 트나이가 이제 조건이니까 트나오에서 그의 조건이란 뜻입니다. That it had with the Holy One, blessed be. 즉 과거에 거룩하신 그분과 맺었었던 조건을 의미합니다. When He created the world. 하나님께서 세상을 창조하셨을 때 말이죠. Because eternal, its strength.
그의 힘으로 번역된 이 에이타노는 is spelled with the same letters as tetnao, his condition. 그의 조건이라는 뜻과 같은 히브리어 철자를 가지고 있기 때문입니다. 그러니까 이제 힘을 상징하는 에이타노에서 이 알레프 요드 타브 눈 바브가 그의 조건이라는 뜻의 트나오와 같은 철자를 갖고 있다는 거죠. 이것이 이제 가능한 이유는 이 요드가 여기서도 에이타노해서 생략할 수 있는 가능성을 이제 내포해서 이렇게 해석한 것 같습니다. Israel were dwelling by the sea and saw the waves rising and falling. 이스라엘 백성들은 바닷가 곁에 머물러 있었고요. 그리고 바닥의 물결이 위아래로 출렁이는 것을 보았습니다. They raised their eyes and saw Pharaoh and his multitudes. 그리고 그들의 눈을 들어 파라오와 그의 군대들을 보았습니다. They feared and cried out. 그러자 그들은 두려움에 사로잡혀 울부짖었습니다. As has already been explained. 이것에 관해서는 이미 설명하였습니다. 시편 114편 3절을 보시면 The sea saw. 그 바다가 보았다라고 기록되어 있습니다. He asked. 그가 질문합니다. What did the sea see? 여기서 그 바다가 보았다는 것이 무엇입니까? And he answers. 그가 대답합니다. It saw the coffin of Joseph and fled from before it. 그 바다는 요셉의 관을 보았고 그러자 그 바다는 그들 앞에서 도망갔습니다. For what reason? 무슨 이유로 그는 요셉의 관을 보고 도망갔습니까? Because it is written of Joseph. 왜냐하면 요셉에 관해서 이렇게 기록되어 있기 때문입니다. 창세기 39장 12절에 보시면 And fled and went outside. 그리고 그는 도망갔고 밖으로 나갔습니다. Due to this, 이 말씀 때문에 the sea saw it. 그 바다는 그것을 보았고 and fled. 그리고 도망쳤습니다. It is written. 이렇게도 기록되어 있습니다. And he took off their chariot wheels. 그리고 그분께서는 그들의 전차 바퀴들을 뽑으셨습니다. Let us flee from the face of Israel. 그리고 우리는 이제 이스라엘의 앞에서 우리 도망가자 라고 기록되어 있다는 거죠. What is the reason? 그러한 이유가 무엇입니까? It is because they saw the land of Egypt and it looked as though it was burning with fire. 왜냐하면 그들은 이집트 땅을 보았고 그 이집트 땅은 마치 타오르는 불같이 보였기 때문입니다. Then they say, 그러자 그들이 이야기했습니다. Let us flee from the face of Israel. 우리 이스라엘의 앞에서 도망가자 라고 이야기했습니다. Rabbi Hia and Rabbi Yossi were traveling in the wilderness. 히야 랍비와 요시 랍비는 광야 가운데에서 여행을 가고 있었습니다. Rabbi Hia said to Rabbi Yossi. 히야 랍비는 요시 랍비에게 이야기했습니다. Come and I will tell you. 들어보십시오. 제가 할 얘기가 있습니다. When the Holy One, blessed be He, wishes to remove a government on the earth. 거룩하신 하나님께서는 이 땅 위에 있는 어떠한 권력을 제거하시기 원하실 때는 He does not do it until He removes its dominion in heaven.
하나님께서는 저 영적 세계, 하늘에 있는 그 권력을 없애실 때까지는 이 땅에 행하시지 않습니다. And he does not remove the dominion in the heaven until he appoints another in its place. 또한 거룩하신 그분께서는 그 자리를 대체할 다른 관리를 그 자리에 임명하기 전까지는 하늘에 있는 그 권세자를 제거하지 않으십니다. So that their service in heaven shall not be lacking. 그럼으로써 하늘에 있는 하나님의 섬김이 끊이지 않기 위해서입니다. In order to fulfill what is written. 또한 다음과 같은 성경의 기록을 성취하시기 위함입니다. 다니엘서 4장 14절에 보시면 and gives it to whomever he will. 그리고 그는 그것을 그의 뜻대로 할 누구에게든 주십니다. 라고 번역될 수 있겠네요. Rabbi Yossi said, 요시 랍비가 이야기했습니다. Certainly it is so. 확실히 그러합니다. Rabbi Yossi opened the discussion. 요시 랍비는 입을 열어 다음과 같이 이야기했습니다. Hashem, our master, how majestic is your name on all the earth. 시편 8편 2절을 꺼낸 거죠. 요두의 바브의 우리의 주인이시여 당신의 이름이 온 땅 가운데 얼마나 위대하신지요. Hashem our master 요두의 바브의 우리의 주인이시여. 이 말의 의미는 that when the Holy One, blessed be He, wishes to break the power of the heathen nations. 거룩하신 하나님께서 저 이방 나라들의 힘을 꺾고자 하실 때에는 He strengthens His judgment over them. 그분께서는 그들 위에 당신의 심판의 속성을 강화시키시어 breaks them, 그들을 부수시고 and removes their dominion from before himself. 당신 앞에서 당신 앞으로부터 그들의 세력, 그들의 권세자들을 제거하신다는 의미입니다. Who, 히브리어로는 asher. Who라는 것은 have set your glory above the heavens. 이게 하나의 구절이군요. Who have set your glory above the heavens. 과연 누가 당신의 영광을 하늘 위에 놓습니까? 여기서 이제 who라는 건 asher이죠. 히브리어로. 그러니까 영어로 that과 같습니다. He asked, 그가 질문합니다. It should have been written who have set or set your glory. Why who have set your glory? 그러니까 여기서의 질문은 그냥 누가 놓았느냐, 단순하게 누가 놓았습니까? 라고 표현한다거나 혹은 그냥 당신의 영광을 이라고 표현하면 되는데 왜? Who have set your glory? 당신의 영광을 놓은 그라고 표현하고 있습니까? He answers, 그가 대답합니다. This is the aspect of the river that is the deepest of all. 이것은 다름 아닌 한 강을 의미합니다. 한 강의 신비를 보여주고 있는데요. 그 강은 그 어떤 것보다도 가장 깊습니다. Which is 비나, 즉 이것은 비나를 의미합니다. And David prayed his prayer to draw from it unto the heaven, which is 세라핌.
그리고 다윗 왕은 자신의 기도를 통하여 그것으로부터 하늘 위에 무언가를 끌어들였습니다. 그러니까 여기서 끌어들인다는 것은 이제 빛을 의미하겠죠. which is seraphim. 그것은 세라핀을 의미합니다. 보통 이제 하늘이라는 것은 세라핀을 의미합니다. 그러니까 다윗은 기도를 통하여 비나로부터 세라핀으로 빛을 끌었다는 것이죠. 끌어왔다는 것이죠. And this Asher, 따라서 여기서의 Asher라는 것은 which is the name of Bina, 비나를 의미합니다. 비나의 다른 이름입니다. is as written, 따라서 이렇게 기록되어 있습니다. 출애굽기 3장 14절에 보시면 I will ever be what I am. 이게 이제 모세한테 하나님께서 알려준 하나님의 이름이죠. 보통 에흐예 아쉐라 에흐예. 그래서 I will ever be what I am. 나는 내가 존재하는 대로 존재할 것이다. 여기서 보시면 뭐뭐 하는 대로, 그러니까 영어의 that 혹은 영어의 what, 이것을 이제 아쉐르라고 쓰는 거죠. 그래서 이 아쉐르라는 것은 하나님의 어떤 속성을 드러내주는 연결고리, 다리와 같은 역할을 한다라는 점에서 이제 비나로 표현될 수 있다는 것이죠. 그래서 바로 하나님께서는 비나의 속성을 통하여 당신의 영광을 하늘 위에 놓으신다라고 표현할 수 있겠습니다. At the time that this deepest river, which is Bina, is drawn and goes out over the heaven. 바로 그때, 즉, 이 가장 깊은 강, 즉 비나가 아래로 내려와 하늘 위에 임할 때에, 하늘이라는 것은 제이람핀을 의미합니다. Then everything is joyous. 그때 모든 세계는 기뻐합니다. And the queen who is Malkut, 이때 말쿠트로 표현되는 여왕은 crowns herself with the king. 왕을 의미하는, 왕으로 표현되는 제이람핀과 더불어 그녀 자신에게 왕관을 씌웁니다. And all the worlds are joyful. 그리고 모든 세계는 기쁨에 휩싸입니다. The domination of the heathen nations is removed. 그때에는 이방 나라들의 모든 힘들은 제거되고요. Before the queen, 그 여왕 앞에서. And then all who cling to her. 그리고 그녀를 따르는 모든 이들은 raise their heads. 그들의 머리를 들게 됩니다. 그러니까 이것도 카발라적 표현이 많이 사용되고 있는데요. 그러니까 비나로 표현되는 비나라는 것은 이제 하나님에 대한 이해를 의미한대요. 하나님의 이해 측면을 의미한대요. 그 비나가 제이람핀으로 표현되는 이제 하늘로 내려오게 되면 모든 만물이 기뻐한다는 거죠. 그리고 제이람핀, 즉 왕과, 그러니까 영적 세계의 땅, 물질적 의미의 땅이 아니고요. 영적 세계의 땅으로 표현되는 이제 말쿠트 여왕과 그 다음에 그의 왕 제이람핀, 그러니까 하늘과 땅을 이제 상징적으로 제이람핀과 말쿠트로 표현됩니다. 이 둘은 왕과 왕비인데, 이 땅에 이제 왕과 왕비인데 그들의 왕관을 씌워진다는 거죠. 이제 그들에게 영광이 주어진다. 그렇게 되면 모든 세상이 그들로 말미암아 기뻐하게 되고, 여기서 이방 민족들의 세력이라는 것은 이제 클리포트 세계를 의미합니다. 그러니까 악한 세계죠. 이 악한 세계들은 그들 앞에서 없어지게 되는 거죠. 왜냐하면 비나가 내려오게 되면 하나님의 자비의 속성이 그 안에 임하기 때문에 심판의 속성으로만 구성되어 있는 이제 악한 세력들은 그 앞에 설 수가 없는 거죠. 그래서 그들은 사라지게 되고, 그로 말미암아 그 여왕에게 붙어있던 모든 이들, 즉 하나님의 자비를 기다리던 모든 이들이 머리를 들게 된다. 그러니까 다시 이제 희망을 보게 된다는 거죠.
In the meantime, they saw a man coming with a load in front of him. 한편 그 아까 여행 가던 요시와 하야라비는 한 사람을 보았습니다. 그리고 그는 그 앞에 한 짐을 가지고 오고 있었는데요. Rabbi Hiasei, 히아라비가 이야기했습니다. Let us go. 우리 한번 가보자. Perhaps this man is a heathen or an ignoramus. 저 사람은 아마도 이방인이거나 약간 무지한 사람일 거다. And it is forbidden to join him on the road. 그리고 길에서 저런 사람과 만나는 것은 금지되어 있다. 라고 이야기를 합니다. 그러니까 이제 고대 세계에서는 유대인들이 율법 가운데 이제 특히 레위인들이나 이 제사와 관련된 사람들은 이렇게 본인들의 정결을 위해서 이렇게 이방인이나 이렇게 불경한 사람과 이렇게 가까이 하지 않는 법 그런 게 있었죠. 그래서 이렇게 이야기하고 있습니다. 물론 이제 영적인 의미에서 표현을 하면 이제 영적으로 좀 감당하기 어렵고 좀 이제 악한 충동에 따라서 좀 더 행동한 사람이 있다면 가까이 하지 않는 게 좋다라고 이제 이야기를 하는 거죠. 히아라비가. Rabbi Yossi said, 요시라비가 이야기했습니다. Let us sit here and watch. 아니야, 우리 여기 앉아서 한번 지켜봅시다. Perhaps he is a great man. 혹시 압니까? 저 사람이 아주 위대한 사람일지. 그러니까 영적으로 위대한 사람을 얘기하는 거죠. In the meantime, 시간을 흘러 he passed before them and said to them. 그 사람은 그들 앞을 지나가면서 그들에게 이렇게 이야기했습니다. 그들에게 이야기했습니다. At this closing place, which is dangerous. 이 교차로는 위험한 곳입니다. I need company. 따라서 저는 동료가 필요합니다. For I am afraid to travel alone. 왜냐하면 저는 혼자 여행하는 게 너무 두렵기 때문입니다. I know a different way. 나는 다른 길을 알고 있습니다. Let us turn off from this way. 우리 이 길에서 벗어나서 제가 아는 그 길로 가시죠. And I wish to say to you. 그리고 저는 여러분들에게 이렇게 이야기하고 싶습니다. I will not sin against you. And I will not transgress what is written, nor put a stumbling block before the blind. 그리고 저는 당신들에게 해를 입힐 생각이 없습니다. 그리고 저는 다음과 같이 쓰여진 성경 구절을 어길 생각도 없습니다. 레위기 19장 14절에 보시면 너희는 안 보이는 자 앞에, 그러니까 맹인 앞에다가 stumbling block, 어떤 장애가 될 만한 것을 두지 말아라 라고 기록되어 있지 않습니까? Because you are like blind people on this way, and you must not endanger yourselves. 왜냐하면 제가 보기에 여러분들은 마치 맹인과 같습니다. 왜냐하면 여러분들은 이 길에 대해 잘 모르고 따라서 여러분들은 당신네들 스스로 위험을 자초하고 있기 때문입니다. Rabbi Yossi said, 요시라비가 이야기했습니다. Blessed is the merciful one that we waited here. 우리를 여기에 기다리게 하신 자비로우신 그분께 영광이 있을지어다. They joined him. 따라서 그들은 그에게 합류했습니다. He said to them. 그가 그들에게 이야기했습니다. Do not speak anything here until we pass from here. 우리가 이곳을 지나가기 전까지 어떤 한마디도 하지 마십시오. They turned to a different way. 그들은 다른 길을 따라 향했습니다. After they left that place, he said to them. 그들이 그 지역을 다 벗어나자 그가 그들에게 이야기했습니다. On that other path, 만약 다른 길을 따라갔다면, the dangerous one, 즉 위험한 길을 우리가 택했다면, a scholarly priest and a layman priest were once traveling. 그 위험한 길로 한
한 학자 사제와 그 다음에 a layman priest 이제 하나는 학문적인 학자와 학문적이지 않은 평범한 학자적인 제사장 한 명과 그 다음에 평범한 제사장 한 명이 그 길로 갔었습니다. 한 번은 The ignoramus priest arose against him at that place and killed him. 그 평범한 즉 무지한 사제가 그와 다투게 되었고요. 그 학문적인 좀 아는 제사장과 다투게 되었고 결국 그를 죽이고 말았습니다. From that day and further, 그날 이후로 anybody who passes that place endangers himself. 누구든 그 장소를 지나가는 이마다 위험에 처했습니다. And robbers of the hills gather there to kill and rob people. 그리고 강도들이 언덕 고지대 강도들이 그곳에 모여 사람들을 죽이고 물건을 빼앗기 시작했습니다. Those who are aware of this do not pass there. 따라서 이 사실을 아는 누구든 결코 그 길을 지나지 않습니다. And the Holy One, blessed be He, demands the blood of that priest every day. 그럼으로써 거룩하신 그분께서는 매일매일 그 죽임당한 사제의 피를 요구하고 계십니다. He opened the discussion with the verse. 그는 다음 구절로 이야기를 시작했습니다. 이사야 10장 32절에 보시면 This very day he will halt in Nov. 바로 이날 그는 halt in Nov. Nov 가운데 붙잡을 것이다. 라고 쓰여있대요. Nov라는 거 이제 지역 이름인 것 같습니다. 하요, Nov, 라못. 라못 설 것이다. 바로 이날 그는 Nov 가운데 설 것이다. The students of the yeshiva have already explained this. 이미 예시바의 학생들이 이것에 대해 설명하였습니다. But I do not say it this way to you because I have learned the secret of the matter. 하지만 저는 그 학생들의 방법으로 말할 생각이 없습니다. 왜냐하면 저는 그것과 관련된 한 신비를 배웠기 때문이다. What is this very day? 정확히 이 날이란 무엇입니까? It is written, 그것에 관해 이렇게 기록되어 있습니다. 출애굽기 6장 23절에 보시면 And Aaron took him Elisheva, the daughter of Aminadab, to wife. 그리고 아론은 그를 취하였습니다. 엘리샤바, the daughter of Aminadab. 아미나답의 딸 엘리셰바를 to wife. 엘리샤바 to wife. 아내로 택했다는 거죠. And this is the secret regarding the congregation of Israel. 이것은 바로 이스라엘 회중과 관련된 신비를 드러내 줍니다. Which is Mahut called Elisheva. 왜냐하면 엘리셰바라는 것은 말쿠트의 다른 이름이기 때문입니다. 그러니까 아론이 took him Elisheva, the daughter of Aminadab. 와이프로 취했다라는 구절에서 엘리샤바는 다름 아닌 말쿠트를 의미하는데 그 이유는 because of the seven sphirot she possesses. 왜냐하면 엘리셰바 안에는 일곱이라는 쉐바라는 뜻이 포함되어 있기 때문입니다. 이 일곱이라는 것은 다름 아닌 말쿠트가 가지고 있는 일곱 개의 세피롯을 의미합니다.
Aaron is her attendant who manages her house and serves her and brings her to the king, which is Seraphim. 아론은 그녀의 일종의 문객으로서 그녀의 집을 섬기는 이었습니다. 그리고 그녀를 왕에게 데려다주는 역할을 수행했습니다. 여기서 왕이라는 건 이제 세이람핀을 의미하죠. To join them together. 즉 상징적으로 아론의 역할은 하늘과 땅을 연합하게 만드는 역할이었다는 거죠. 즉 세이람핀과 말쿠투를요. 왜냐면 앞에 보면 그를 엘리샤바에게 아내로서 취하게끔 데려갔다. 뭐 이렇게 표현되어 있을까요? From now onwards, 그때로부터 every priest who serves in the temple is Malchut's attendant, like Aaron. 그날 이후로 모든 제사장들은 즉 하나님의 그 성전에서 섬기는 모든 제사장들은 말쿠트의 문객이 되었습니다. 마치 아론과 마찬가지로 말이죠. 여기서 문객이라는 건 이제 결혼의 이제 결혼식 같은 데서 이제 서포트하는 이들이 의미하는 거죠. Ahimelech was the superior high priest. 아히멜렉은 저 영적 세계의 대제사장이었습니다. And all priests that were with him were all best men of the queen. 그리고 그와 함께 있는 모든 다른 제사장들은 그 여왕, 즉 말쿠트의 best man, 그러니까 말쿠트 주변에 있는 그녀를 돕는 이제 문객들이었다는 거죠. After they were killed, 그들이 죽임을 당한 이후에 the queen remained alone. 여왕은 혼자 남게 되었습니다. Without union with Seraphim. 그리고 그녀의 남편인 이 세이람핀과 연합하지 못했습니다. Her attendant was lost. 그녀의 문객들은 사라졌고, and there was no one to serve her and manage her house and make her happy in order to be united with the king. 그리고 그녀에게는 그녀를 섬길, 그리고 그녀의 집을 관리해 줄, 그리고 그녀를 행복하게 해줌으로써 왕과 연합시켜줄 존재가 없었습니다. So from that day, 따라서 그날부터 she went over to the left side. 그녀는 왼편으로 전향하였습니다. 이 왼편이라는 것은 이제 심판의 속성을 의미하죠. 즉 그녀는 이제 심판의 속성을 띠게 됐다는 거죠. And stood lurking over the world. 그리고 세상 가운데서 숨어버렸습니다. That sin killed Saul and his sons. 그 죄가 바로 사울과 그의 아들을 죽였습니다. And many thousand and 10,000 of Israel died. 그리고 많은 수만의 이스라엘인들이 죽임을 당했습니다. It was suspended until Sanherib came and terrified everyone. 그 일은 사네립이 와서 모든 이들을 공포에 떨게 할 때까지 연기되었습니다. 그러니까 지금 표현하는 기법이 성경에 나타나는 이스라엘들의 고통스러운 순간들이 있죠. 예를 들면 사울과 그의 아들과 수많은 이스라엘 군대들이 죽은 사건 때에나 아니면
아시리아의 신아시리아겠죠. 신아시리아의 사네립 왕이 이제 와서 이제 약탈을 하고 이제 전쟁을 할 때 겪었던 모든 고통들이 큰 의미로는 그 말쿠트가 이제 세이란핀과 연합하지 못함으로써 발생된 어떤 하나님의 심판의 족속이라고 표현하고 있습니다. 네, 오늘은 여기까지 읽도록 하겠습니다. 다음 시간에 그러면 3부로 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.